Hello everyone, my name is Pooja, Assistant Professor of Commerce, YER Government First Grade College, Pavagada. In this video, we are going to discuss about a topic called Windows Basics. So this is a topic which will come under the subject called Computer Application in Business for Tumkur University 4th semester BCom students. So this is the first module, window introduction to Windows. So in this chapter we are going to start with the basics of Windows. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ it's a computer subject like computer application in business. So business ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ computers ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, for what purpose we will use ಅನ್ನೋದನ್ನ we are going to learn. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ it's a globalized era, like everything will be done through computers. So whatever the work, when it comes to business, so there are a lot of transactions, and every transaction should be recorded. To record, if you're going to do it manually, it will take a lot of time, and it will be costly, and there are certain mistakes and errors may occur. But when you're going to use computers in that part, it will save your time and it will save your cost, and there are minor mistakes and minor errors. So nowadays every industries and every organizations, so they purely depend or completely depend on computers. Everywhere it is automation. So when it comes to computers in general, basic things ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, like computers ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are the inputs, what are the outputs, so what is software, what is hardware, everything you people have learned it. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ when it comes ನಿಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಸೊ this is the unit number 1 as I already told. So first we'll start with the basics of Windows. So first ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್, ಟ್ಯಾಬ್ಸ್, whatever. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಂಡೋಸ್. ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎನಾಬಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್. ವಿಂಡೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there should be some system called Windows. Okay, first we need to understand, let us have some introduction regarding operating system. Computer is a machine which can understand only electronic pulses, but the user gives instructions in language but not understood by the computer, and there is a gap to be bridged. This bridging is done by special software known as the OS, it is operating system. So as we all know that computer ge nam language artha agala, it has its own language, like binary language, our game computer language ide, it will understand only that language, and it's through electronic devices. Computer is nothing but it's electronic device. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ it should be understand by the computer, like binary language ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, now after introduction, let us have a meaning of operating system. We need to understand the meaning of operating system. In the 2 marks ಕೇಳಬಹುದು. So an operating system is a computer program which acts as an intermediate between the user of the computer and the computer hardware. So operating system ಅಂದ್ರೆ it's a computer program
which acts as an intermediate between the user of the computer and the computer hardware. ಸೊ ಯಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಲೈಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವೇನೇನೋ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ windows which belongs to different companies based on their requirements, based on the ಎಲ್ಲ or desires and consideration ತಗೊಂಡು they have to they have to work with the computers. Okay, now we need to understand the different classifications of operating system. So mainly there are two kinds of operating system. The first one is single user system and second one is multi-user system. So operating system we will classify into two categories. One do single user system and second one is multi-user system. Now we'll see what is the single user system. Single user system is a system when the processor of a computer does only one job at a time. For example, DOS, desktop operating system, then Windows. So multi-user system is a system when the processor of a computer does multiple jobs at a time. That is example Linux. So single user system antandre one time ge it will complete only one job. You cannot do multiple jobs at a time. Like ivaga ನಾನು word document ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಜಾಬ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು DOS, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಲೈನಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೈನಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಜಾಬ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು DOS ಅಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಸೊ ಹೌ ಯುವರ್ ವಿಂಡೋ ವಿಲ್ ಲುಕ್. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನರಲ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೇ. ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ವಿಂಡೋ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಇದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಾಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಕಾನ್ಸ್. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದೆ, ರಿಸೈಕಲ್ ಬೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ವಾಟೆವರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಕಾನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಟನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆಪ್ಷನ್. MS ವರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೇರಿಯಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಮೂಲೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡೋ. MS ವಿಂಡೋ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್. ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Multi-user system is a system when the processor of a computer does multiple jobs at a time. So the example is Linux. Okay, now we need to understand the different functions of operating system. So operating system ಏನೇನ್ functions ಅನ್ನ carry out ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The first one is it conducts a process called booting. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೂಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. First we need, okay, let's see what is booting. This is the first process which takes place the moment computer's electrical switch is put on. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. During this process, all the peripherals or the parts of the computers which will connect to the computers are checked and validated. ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಏನೇನ್ ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ CPU ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್. At the end of this validating process, the operating system signals the user to begin working on the computers. So last ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ವರ್ಕ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, it loads the user program into the memory. So operating system second function ಏನಂತಂದ್ರೆ it loads the user program into the memory. ಈಗ ನಾವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಏನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ it will give you the solution. A memory nimga programs and it will give the solutions. The user may have written some commands to solve a problem. The commands are loaded into some parts of the memory so that the computer can access these instructions. So ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so that those commands will be loaded to the memory of the computer. So whenever it requires, it will access those instructions. Next is the data required by the program is also loaded in the memory. So a program anna finish ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ whatever the data is required, that will be loaded to memory. So operating system ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ whatever the data required, that will be loaded to the memory of the computer. The data required by the data and the operating system places this data into the memory. At this point of study, it would be necessary for us to understand the logical structure of the memory. And fourth function is it interprets the program instructions of one at a time. So it will not do multiple jobs at a time. So ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will interpret the program instructions one at a time. ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ತರ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. It provides the means for the proper use of the resources like memory, inputs and output devices, etc. Provides the means for the proper use of resources like memory, inputs and output devices. So ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
It acts as a manager for the various resources and allocates them to various programs and users as and when required by them. So ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಏನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. So when it comes to computer operating system, it works like a manager. So ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ whatever the resources are in the computer, ಆ resources ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋಕೇಟ್, ಇಟ್ gives to the various programs and to the users. The operating system software controls the computer hardware and it coordinates the flow of data between the various application program and the users. So operating system software ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it controls the computer hardware like CPU ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and it coordinates the flow of data between the various application program and the users. So controlling ಜೊತೆಗೆ it also coordinates. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ದಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲೌಸ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಟು interact with the hardware to obtain the results. So operating system inna ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it allows user to interact with the hardware to obtain the results. These are the functions of operating system. And next, when it comes to Windows operating system, so ನಾವು MS Microsoft ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ 1985 to 1992 ವಿಂಡೋಸ್ 1.0 to 2.0 ಈ ವಿಂಡೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ 1990 to 1994 ವಿಂಡೋಸ್ 3.0 3.1 ಅನ್ನೋ ವಿಂಡೋಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1995 ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ 95, 1998 ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ 98, 2000 ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ 2000, 2001 ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ XP, 2006 ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ವಿಸ್ಟಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2007 ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವಾಗಲೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 2008, 2012 ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ 8 ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ 10 and now it is 2013, 14, 15 many versions are coming. Now in general people are using Windows 10, Windows 10, Windows 13 ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, we are in the last session in this video, so that is revision. So ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we understood what is an operating system, how it came, for what we need operating system ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Then different kinds of operating system ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So like single user system ಅಥವಾ multi user system and examples ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. And then we discussed the functions of our operating system. So operating system ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So if you want more information, you can go through these references. The references ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. So I hope you understood the basics of Windows. Thank you.